اپنے وطن کے لیے چند اشعار۔ سختیاں جھیل کر، جان پر کھیل کر، دین و دنیا کی دولت ملی ہے ہمیں۔ ہم ہیں اسلاف کی عظمتوں کے امی، ایک مقدس امانت ملی ہے ہمیں۔ اے شہیدوں کی روحو، اے شہیدوں کی روحو، دعا دو ہمیں اور تم کو خراج وفا دیں گے ہم۔ خطہ پاک کی آبرو کے لیے آخری قطرہ خون بہا دیں گے ہم۔ اس مقدس امانت کا کوئی نہیں ہم سے بہتر امی، یہ دکھا دیں گے ہم۔ ہم تمام وکلا جو عمران خان صاحب کی ٹیم میں ہم اپنے پاکستان اور پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہاں پہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان اپنے ایڈونچرزم سے باز نہ آیا تو وہ وقت دور نہیں جب انڈیا کے مندروں میں گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں گی، جب انڈیا کی زمین فصل اگنا بند کر دے گی، جب انڈیا کی مائیں بچے جننا بند کر دیں گی، اور ہم لوگ انڈیا کو وہ سبق سکھائیں گے جس کا وہ صبر بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری ایئر فورس کے نشانے پہ آپ کا ایک ایک انچ ہم انڈیا کو اس دنیا کے نقشے سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ پیغام ہے ہمارا۔ اور ایک آخری بات جو سب سے اہم بات ہے، اس وقت جب پاکستان تمام پاکستان متحد ہے، ہمیں اس یونٹی کو مزید بڑھانے کے لیے فوری طور پہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب پاکستان کی وہ مضبوط آواز ہے جو ساری دنیا میں مضبوطی سے پاکستان کے موقف کو پہنچا سکتی ہے۔ عمران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے جو ساری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ عمران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے جو پاکستانی افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جب کھڑا ہوگا تو پاکستانی افواج کی طاقت مزید بڑھے گی۔ تو یہ میرا پیغام ہے محبت کا، اتحاد کا، اور یہ میری استدعا ہے ان تمام لوگوں سے جو فیصلہ ساز ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ اس دفعہ ہم نے انڈیا سے 1971 کا بدلہ لینا ہے انشاءاللہ۔ اچھا ملک فیصل صاحب زندہ باد، ملک فیصل صاحب قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے چند اشعار۔ سختیاں جھیل کر، جان پر کھیل کر، دین و دنیا کی دولت ملی ہے ہمیں۔ ہم ہیں اسلاف کی عظمتوں کے امی، ایک مقدس امانت ملی ہے ہمیں۔ اے شہیدوں کی روحو، اے شہیدوں کی روحو، دعا دو ہمیں اور تم کو خراج وفا دیں گے ہم۔ خطہ پاک کی آبرو کے لیے آخری قطرہ خون بہا دیں گے ہم۔ اس مقدس امانت کا کوئی نہیں ہم سے بہتر امی، یہ دکھا دیں گے ہم۔ جی فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ پے رول کے حوالے سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ علی امین گڈھا پور صاحب نے موقف اختیار کیا ہے کہ جو جنگی صورتحال ہے اس کے پیش نظر عمران خان کو پے رول پہ رہا کر دینا چاہیے۔ جس طرح سے ڈرون میزائل یہاں پہ اٹیکس پہنچ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں پے رول کے اوپر جو حکومت ہے یا جو جوڈیشری ہے ان کو عمران خان کو فوری طور پہ رہا کر دینا چاہیے؟ جو غیر معمولی صورتحال اس ٹائم پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں ایک لمحہ نہیں لگانا چاہیے۔ اس وقت سب سے بنیادی مفاد پاکستان کا مفاد ہے، اور پاکستان کے مفاد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے سب سے تگڑے سیاسی لیڈر کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بات بھی یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے سیاسی رہنماؤں میں عمران خان سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مودی کو جس طرح کا جواب عمران خان دیتا ہے پاکستان میں اور کوئی نہیں دیتا۔ تو ہمیں عمران خان کی حفاظت کے حوالے سے بہت کنسرنز ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب محفوظ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کیسز کے ہیں، ہم کیسز عدالت میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ کیسز بے بنیاد ہیں، سیاسی بنیاد
बुनियादों पे है, इनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बात के लिए रख छोड़ते हैं। अभी बात करते हैं जंग की, अभी बात करते हैं पाकिस्तान की, अभी बात करते हैं पाकिस्तान की सालमियत की, अभी बात करते हैं पाकिस्तान के इत्तेहाद की। और उस सूरत में ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन मूव की अली अमीन गंडापुर साहब ने। इस एप्लीकेशन की रोशनी में मैं उम्मीद करता हूँ इन गैर मामूली हालात में फौरी तौर पे आज ही हाई कोर्ट को ये पिटीशन फिक्स करनी चाहिए, इस पे हेयरिंग करनी चाहिए, इमरान खान साहब को रिलीज करते हुए सीधा प्रेस क्लब में लाएं, जहां पे इमरान खान साहब इंडिया को सही तरीके से उनको उनकी जुबान में जवाब दें। और मैं दीगर सियासी जमातों को भी ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हमारे सियासी इख्तलाफात भी हैं, हमारे सियासी डिफरेंसेस भी हैं, हम आपस में ये तय कर लेंगे, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए सब एक मिल के आवाज़ लगाएं, इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें, इमरान खान साहब फ़ौरन बाहर आएँ, पाकिस्तान को लीड करें। और मैं यहाँ पे ये भी मैसेज आपको देना चाहूँगा, 2 साल से मेरी इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, और बतौर वकील के मैं इमरान खान साहब की सोच का इजहार आपसे करना चाहूँगा। इमरान खान जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से करते हैं आप उसका तस्वर नहीं कर सकते। अभी इमरान खान साहब जेल में है तो पाकिस्तान के लिए जेल में है। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा, लास्टली आपकी मुलाकात अडियाला जेल में इमरान खान साहब से हुई, तो उनको जब पता चला कि जंगी सूरत हाल है तो उन्होंने क्या पैगाम दिया था? उन्होंने ये पैगाम दिया था कि तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद रहें, पाकिस्तान की सालमियत पे कभी भी इमरान खान साहब कहते हैं हम आंच नहीं आने देंगे, हम पाकिस्तान के इन हालात में पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ खड़े हैं, हमारे जो आपस में बामी इख्तलाफात हैं उनको हम हल कर लेंगे। लेकिन इस वक्त बात है इकट्ठे होने की, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की इस बात पे हम सबको अमल करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस गैर मामूली सूरत हाल में देखिए वक्त गुजर जाएगा, तारीख लिखी जा रही है, इस तारीख में अच्छे इक़दाम करके अपना नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए कि आपने पाकिस्तान की खातर इख्तलाफात को बिलाए ताक रख दिया, अपना नाम रोशन कीजिए कि पाकिस्तान की खातर तमाम तर अना को एक साइड पर रख दिया, अपना नाम तारीख में रोशन कीजिए कि पाकिस्तान की खातर एक अजीम पाकिस्तानी इमरान खान को रिहा कर दिया। तो ये तारीख का बड़े अहम लम्हात हैं, इनमें हमें बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। लास्टली ये सर बताइएगा, आपका टाइम ले रहा हूँ, जो इंडियन मीडिया इस टाइम कह रहा है कि जो मुल्तान का समंदर फतह किया है और लाहौर की बंदरगाह फतह कर ली हैं, ये इस तरह का जो मीडिया वहाँ पे गोदी मीडिया मोदी का बन के बैठा हुआ है, क्या समझते हैं मुल्तान में कोई समंदर या लाहौर की बंदरगाह, ये कैसा मीडिया आप देते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? आपने इंडियन मीडिया की बात की, मैं तो इंडियन मीडिया लगाता हूँ तो मुझे लगता है कोई पागल खाना है जहाँ पे पागल बैठे हुए गले फाड़ फाड़ के चीख रहे हैं, जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को तुम मजाक समझते हैं? देखें, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, एटमी ताकत है, और हमने जो एटम बम रखा हुआ है इंडिया के लिए रखा हुआ है। और हम बता दें, मैं इमरान खान साहब की बात करूंगा, और इमरान खान साहब ने यूएनओ में क्या कहा था, जब एक अपने से बड़ा मुल्क हमारी सालमियत पे हमला करेगा और हमारे पास 2 रास्ते होंगे, एक रास्ता सरेंडर का, दूसरा अटैक का, हम न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेंगे, हम अटैक करेंगे, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। और दुनिया में बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं, हिंदू मुल्क एक ही है, ये मुशरिक एक ही है, इनको हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे। और आप देखिए पाकिस्तानियों का हौसला, कल नूर खान एयर बेस पे हमला हुआ, सारे पाकिस्तानी झंडे उठा के उस जगह पे पहुंच के जहाँ पे ये इन्होंने मिसाइल नाकाम हमला किया, इनका रोड पे मिसाइल गिरा। मैं इधर का लोकल हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, नूर बेस पे हमला नाकाम हुआ है, इंडिया का मिसाइल जाया गया, लेकिन हमने टारगेट्स पे हिट किया है। आज इंडियन के मीडिया के जो जर्नलिस्ट है वो चीखे मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया का डार्क डे है आज, हम तुम्हें मुस्तकिल अंधेरों में धकेल देंगे अगर तुम बाज ना आए। थैंक यू। पाकिस्तानी एक है, आज का एक ही पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ये मैसेज देना चाहता है इंडिया को कि अगर इंडिया बाज ना आया तो उनके मंदिरों में घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, उनकी जमीन फसल उगना बंद कर देगी, उनकी माएँ बच्चे जनना बंद कर देंगी। बाज ना आया, पाकिस्तान के पास वो तमाम सलाहियत है कि इसकी ईंट से ईंट बजा दे। हमारे जो इंटरनल इख्तलाफात हैं वो ख़त्म, अब जंग चल रही है, अब सिर्फ हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। और एक और भी मैसेज मैं देना चाहूँगा, इस मोहब्बत को, इस यूनिटी को हम मजीद बढ़ा सकते हैं अगर आज इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाए, वो भी अपने बाकी पाकिस्तानियों के साथ आग खड़े हों और इंडिया की ईंट से ईंट बुझा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।